پیس فالو ہو رہے تھے. میرے خیال سے جتنے امپلیمنٹ ہم نے اسٹرکٹلی کروائے ہیں ایس او پیز, آئی ڈونٹ تھنک کسی اور جگہ پہ اتنی سختی سے نہیں ہوئے جتنی سختی سے ہم کروا رہے. اور میں نے ہمیشہ میڈیا کو کہا تھا کہ جب بھی پریس کانفرنس ہوتی تھی کہ جہاں پہ بھی آپ کو پتہ لگے, کیونکہ آپ کو کئی چیزیں پتہ لگتی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ لگتی, آپ کو بھی جہاں پتہ لگے نشاندہی کریں تاکہ ہم جا کے ادھر کریکشن کروا سکیں. اس کے علاوہ ہم نے سب سے ضروری چیز جو تھی کہ بچوں کا جو لرننگ لاس ہو رہا تھا نا, اس کے لیے ہم نے ٹی وی پہ تعلیم گھر شروع کیا. تعلیم گھر صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک تھا, جس میں ہمیں ڈفرینٹ ایریا پنجاب کے جو ہیں ہمیں لوگوں نے اپنے بچوں کی تصویریں بھیجی اور انہوں نے دیکھا جی ٹی وی کی تصویر تھی اور بچہ ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہا تھا. فیملیز نے اپنی تصویریں بھیجی کہ دیکھیں جی اس کا اتنا فائدہ ہو رہا ہے. سب کے لیے نہیں ہوا, مگر دیکھیں جب بھی آپ سب کے لیے چیزیں کرنے جائیں گے نا, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. آپ نے چیزیں شروع کرنی ہوتی ہیں اور پھر آپ ان کو سکیل کرتے جاتے ہیں جس طرح آپ کے پاس فنڈز بھی ہوں, جس طرح اویلیبلٹی آف اینی تھنگ ہو, تو آپ اس کو سکیل تب کرتے ہیں. اسی ان حالات کے اندر ہم نے سنگل نیشنل کریکولم امپلیمنٹ کیا, جو کہ سب سے مشکل چیز تھی. کس طرح کیا؟ کیونکہ ہم نے ادھر بھی جو ٹیمز, آپ یہ سوچیں جو اسلام آباد تک میں ٹیمز بیٹھی ہوئی تھی ان کو کرونا ہو گیا تھا, ڈیلیز جو آ رہے تھے. ہم نے پھر بھی, آپ دیکھنا جب 2021 کا انشاءاللہ تعالی سال شروع ہوتا ہے, سنگل نیشنل کریکولم جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا پرائمری سکولز کے اندر 1 through 5. لوگوں پرائیویٹ سکولز کی آسانی کے لیے جو پرائیویٹ سکولز کی رجسٹریشن ہے وہ ہم نے پہلی دفعہ, آج تک کبھی نہیں ہوا, آن لائن کی, تاکہ وہ اپنے گھر بیٹھ کے اپنے سکول کو رجسٹر کر سکیں. جو پہلے وہ ہمیشہ فائلوں میں پھنسے رہتے تھے, رشوتوں میں پھنسے رہتے تھے کہ جی رشوت دیں, فائل چلائیں اس کو رجسٹر کرنے کے لیے. اب وہ گھر بیٹھ کے اپنے سکول کو رجسٹر کر سکتے ہیں, لوازمات پورے کریں, اس کی وہ فی دیں اور جا کے اپنے سکول کو رجسٹر کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ٹیچرز کی ٹریننگ, پرائمری سکول کے ٹیچرز کی ٹریننگ پہلی دفعہ ہسٹری میں آن لائن ہوئی. کبھی بھی یہ پہلے نہیں ہوا تھا, آپ بھی اس جگہ اویلیبل تھے جس دن ہم نے یہ لانچ کی تھی. پہلی دفعہ ٹیچرز کی ٹریننگ آن لائن ہم نے شروع کی تاکہ ٹیچرز کی ٹریننگ کے اندر حرج جو آ رہا تھا اس گیپ کو فل کیا جائے. اس کے بعد ہم نے انہی ٹائمز کے اندر, یہ سب کچھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پچھلے 8 مہینے 9 مہینے کے اندر سب چیزیں ہوئی ہیں. ECE ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن جو ہے, اس کے لیے ہم نے پہلی دفعہ یہ بک لانچ کی ہمارے بچوں کے لیے, کیونکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یہ بک ہے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی. اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں اس کے اندر ہر چیز ہے, ہمارے بچوں کے لیے ہر چیز ہے, شیپس, کلرز, اور یہ 3 زبانوں کے اندر, اردو میں بھی اندر ہے, انگلش میں بھی ہے اور عربک میں بھی ہے, 3 زبانوں کے اندر. تاکہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے, جب بھی ہم فری چیز دیتے ہیں اپنے ملک کے اندر ہم بالکل بیکار چیز دیتے ہیں. یہ ہمارا پتہ نہیں ایک مائنڈ سیٹ ہے. ہم نے یہ فری دیا ہے پورے ECE جتنے سکولز کے اندر کھلا ہوا ہے ان کو, اور ہم نے فری دیا ہے. اور آپ یہ کتاب دیکھیں, اس کو یہ دیکھیں, میں نے بالکل, کیونکہ بچوں کے لیے یہ کتاب, یہ بالکل میں نے اس طرح کر دی ہے, دوبارہ کھولوں گا بالکل ویسی ہو جائے گی, کچھ سیکنڈز کے اندر یہ کتاب ویسی ہو جائے گی. سو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں ہم نے ان حالات کے اندر بھی بچوں کو دی. اس کے علاوہ پیرنٹس کو ریلیف دینے کے لیے ہم نے 20% ڈسکاؤنٹ دیا فی کے اندر پہلے 6 مہینے کے اندر. مگر اس دفعہ ہم نے اس لیے ڈسکاؤنٹ نہیں دیا کیونکہ 70% سکولز پنجاب کے اندر جو ہیں وہ 5,000 سے کم فی والے. ان سکولز کو اتنا نقصان ہو رہا تھا کیونکہ پیرنٹس نے فیس دینی بند کر دی تھی, سکول بند ہونے شروع ہو گئے, کافی سکول بند ہو رہے تھے. سو اس دفعہ ہم نے سوچا کہ نہیں, وہ 20% ڈسکاؤنٹ نہیں دینا. پیرنٹس کو ہم نے 6 مہینے ریلیف دیا تھا, اب اس لیے نہیں ہے کیونکہ سکول بند ہونے شروع ہو گئے, بہت زیادہ پرابلمز ان کے اوپر آ رہی تھی. پیرنٹس سکول سے بچوں کو نکال رہے تھے اور پیرنٹس فی بھی نہیں دے رہے تھے. سو میری ریکویسٹ ہے پیرنٹس سے کہ پلیز جہاں جہاں ان کے بچے سکول جا رہے ہیں وہ وہاں پہ ضرور فی جمع کروائیں, کیونکہ یہ پورا سسٹم ہم نے چلانا ہے. آخری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کووڈ کی وجہ سے کافی بچے ڈراپ آؤٹ ہوئے کووڈ کی وجہ سے. نمبر ابھی ہمارے سامنے آئے گا کیونکہ ابھی بھی سارا سلسلہ چل رہا ہے. اس کے لیے ہم میسو کیمپین ایک چلانے لگے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے جو ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں, جو اسکول چھوڑ کے چلے گئے. انشاءاللہ تعالی فیبروری 1 سے ہم ایک میسو کیمپین, اور یہ وہ کیمپین نہیں ہوگی, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اس کیمپین کی بڑی زبردست چیز ہے. یہ نہیں کہ جی ہم پنجاب
کے لیول پہ چلا رہے ہیں؟ نہیں. اچھا جی ڈسٹرکٹ لیول پہ چلا رہے ہیں؟ نہیں. تحصیل لیول پہ؟ نہیں. یہ مرکز لیول پہ کیمپین چلے گی انشاءاللہ تعالی, تاکہ ہمارے سامنے ایگزیکٹ نمبرز آئیں, ہر چیز جو ہے وہ رپورٹ کی جائے, پتہ لگے جو ٹارگٹس دیے گئے ہیں وہ اچیو ہوئے نہیں ہوئے. سو اس لیے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا دس ول بی اے میسو کیمپین. آخری چیز انصاف اکیڈمی جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہم اسی لیے چیزیں کر رہے ہیں, ہم ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں. ٹیکنالوجی سے دو چیزیں, ٹیکنالوجی کا فائدہ کیا ہے ڈیجیٹائز کرنے کا. نمبر ایک, آپ کے پاس ڈیٹا آتا ہے تاکہ آپ صحیح فیصلے کر سکیں. ڈیٹا کے بغیر آپ اندھا دھن فیصلے کرتے ہیں جس طرح پچھلی حکومتوں نے کیے, اور آپ کو نظر آ رہا تھا کہ وہ فیصلے تھے جو کہ بیٹھے بیٹھے دماغ میں ایک آدمی کا خیال آتا تھا اور وہ فیصلے کر دیتا تھا. جب تک آپ کے سامنے ڈیٹا نہ ہو آپ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے. اور دوسری چیز ٹرانسپیرنسی آتی ہے. ٹرانسپیرنسی آتی ہے کہ 2 نمبری بند ہو, کرپشن بند ہو, یہ چیزیں بند ہو. سو اس لیے اس چیز کی وجہ سے ہم انصاف اکیڈمی انشاءاللہ تعالی اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں ہر لیکچر جو ہوگا وہ آن لائن ہوگا, فری ہوگا بچوں کے لیے. آپ دیکھنا کہ یہ وہ چیز ہوگی جو اکیڈمک کلچر کو بالکل ریپلیس کر دے گی, اور آپ دیکھنا یہ فیوچر ہے اس ملک کا. انشاءاللہ تعالی بیسٹ لیکچرز, بیسٹ کوئزز, بیسٹ مٹیریل جو ہوگا وہ بچوں کے لیے اویلیبل ہوگا. اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہم نے کووڈ کے اندر کی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیں پلیز. بتائیے گا کہ آپ کو تقریباً 2.5 سال آپ کے حکومت کو ہو چکے تھے اور شروع سے آپ کے محکمہ وزیر تعلیم ہے, تو لاہور میں ایک اندازے کے مطابق 3 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, تو ان کو 2.5 سال میں اسکولوں میں کیوں نہیں لایا جا سکا, یا یہ کس کی نااہلی ہے, اور ان کو کب اسکولوں میں لے کر؟ بالکل بتا. اس کے لیے ہم نے انصاف پرائمری اسکول پروگرام, آپ کو یاد ہے آج سے 1.5 سال پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا. یہ ڈیسائیڈ کیا تھا ہم نے 2019 میں اینڈ پہ. ہم نے 100 پرائمری اسکول کھولنے تھے. 3 لاکھ سے زیادہ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے لاہور کے اندر. صرف کسی پچھلی حکومت کو 10 سال سے زیادہ ہو گئے, ایک اسکول بھی نہیں انہوں نے کھولا, کہ ایک گورنمنٹ اسکول نہیں کھولا. اب آپ سوچیں کہ لاہور جیسی جگہ جہاں پہ پاپولیشن اس طرح بڑھ رہی ہے, ایک گورنمنٹ اسکول نہیں کھولا گیا. اب ہم نے وہ کھولنے تھے پچھلے مارچ کے اندر, جو اسکول ایئر شروع ہوتا ہے اپریل کے اندر. کووڈ آ گیا جس کی وجہ سے, کیونکہ یہ ہم نے رینٹڈ بلڈنگز میں کھولنے تھے. اب کو میں صرف اتنا سا فرق بتا دوں, پچھلی حکومت میں اگر ہم یہ 100 اسکول کھولتے, یہ 3 سے 4 کروڑ روپے کا ایک اسکول بنتا ہے. ٹھیک ہے جی, 100 اسکول کھولنے تھے اور اس کو 2 سے 3 سال لگنے تھے کنسٹرکٹ ہونے کے اندر. ہم 90 دن کے اندر 21 کروڑ روپے میں, پھر یہ لکھ لیں نمبر, 21 کروڑ روپے کے اندر 100 اسکول کھولنے جا رہے ہیں 90 دن کے اندر. اب انشاءاللہ تعالی ہمارا پروگرام ہے, ابھی جیسے اسکول دوبارہ کھول رہے ہیں ہم کوشش کریں گے, کیونکہ آپ نے اگر ایک دفعہ رینٹل کانٹریکٹ سائن کر دیا, اسکول بند ہو گئے, وہ نقصان ہے پیسوں کا, ٹیکس پیئر کے پیسوں کا نقصان ہے. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ آج بھی میں فائنینس کے ساتھ اسی پروگرامز کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. ایک آفٹرنون اسکول کا پروگرام ہے اور یہ انصاف پرائمری اسکول کا بچوں کو واپس لانے کے لیے. باری باری نیا تعلیمی سال کب شروع ہونے جا رہا ہے, کوئی اگست سے کوئی مئی کے حوالے سے بات کریں. اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آن لائن جو آپ نے تعلیم دی ہے کورونا کے دوران, تو فیکٹ جو پنجاب ایگزامینیشن کمیشن ہے اس نے ایک اسٹڈی کی, اس کے مطابق بچوں نے آن لائن سے کچھ نہیں سیکھا بلکہ ان کا 20% زمین لاس ہوا ہے. تو اس کے حوالے سے کیا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں دونوں چیزوں کا جواب دیتا ہوں. نمبر 1, اسکول ایئر جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے, ایگزام جو ہے وہ مئی میں, ٹھیک ہے جی, اس سال کے, کیونکہ وہ ڈیلے کیے گئے. نیکسٹ اسکول ایئر جون میں شروع کرنا ہے یا اگست میں شروع کرنا ہے, یہ آپ کو بڑی جلدی ہم بتا دیں گے. اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں, کیونکہ اتنا نقصان ہو چکا اور اتنی چھٹیاں ہو چکی ہیں, تو گرمیوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ منیمل دی جائیں گی. اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا. دوسری چیز جو لرننگ لاسز ہوئے ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک نئی چیز ہے آن لائن پڑھنا, ایک نئی چیز ہے کانسیپٹ. جو ایلیٹ اسکول بھی کروا رہے ہیں, مجھے ہر روز پیرنٹس کی پرابلمز آتی ہیں کہ بچے اتنی دیر آن لائن نہیں بیٹھ سکتے, اتنی ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی. یہ ایک ایمرجنسی اقدام کیا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے, اسکولز کی طرف سے, ایک برانڈ نیو چیز ہے. اس کو اڈیپٹ کرتے ہوئے ٹائم لگے گا, اور اس کو اڈیپٹ کرنے میں obviously it will take time, and hopefully ہم اسکول کھولیں تاکہ واپس سب کو لے کر آئیں. ابھی جو ہے جتنے پرائیویٹ اسکول تھے وہاں پر اسکول جو ہے کھلے ہوئے تھے, بچے جا رہے تھے بغیر یونیفارم کے, تو کوئی عمل درآمد نہیں ہے. تو کل بھی دیکھا گیا کہ 50% بجائے 100% جو ہے وہ بچوں کو بلایا گیا تھا, وہ بھی گئے تھے. اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا ساتھ ساتھ کہ بے فارم کی جو شرط ہے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکول سے بچے آؤٹ ہیں, تو ٹیچرس کیا کر رہے ہیں پریشر کی وجہ سے, جن بچوں کے بے فارم نہیں آ رہے ان کا نام خارج کرتے جا رہے ہیں, انہوں نے خارج کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں ان کے لیے بے فارم کے لیے ہم نے ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے, اور بے فارم ہر ایک کو جمع کروانا پڑے گا.
जब तक बे फॉर्म देखें, ये कोई हुकूमत भी कर सकती थी, क्यों नहीं किया उन्होंने? ताकि आपको पता तो लगे कि बच्चों की डबलिंग ट्रिपलिंग नहीं हुई भी, कि वो कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। आपके पास एग्जैक्ट नंबर तो आए कि बच्चे कौन से बाहर हैं, कौन से अंदर हैं। और जी सर, आप हमारी आप निशानदेही करें वहां पे, हम वी विल हेल्प यू आउट एब्सोल्युटली। वहां बताएंगे। ये बताइएगा कि क्लासेस जूम पर और इम्तिहानात रूम पर ये नारा लगाया जा रहा था कल से, क्या वजह है कि लोग अभी तक इस पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे? वो कह रहे हैं कि अगर क्लासेस जूम पर हुई हैं तो फिर इम्तिहान भी जूम पर ले लिया जाए। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूं कि मुश्किलात हैं जूम की क्लासेस के अंदर। बच्चों को, जिस तरह मैंने पहले बताया, बच्चों के लिए समझना, बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना, ये ब्रांड न्यू चीज है जो पिछले 6-8 महीने में 8 महीने में सबको अडेप्ट करनी पड़ी है, चाहे वो पहली का बच्चा हो या वो मैट्रिक का बच्चा हो या वो यूनिवर्सिटी का हो। दिस इज समथिंग ब्रांड न्यू, कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल है समझना सब चीजें। सो एवरीबडी हैज टू अडेप्ट राइट नाउ। ये बताएं कि लाहौर में आज की डेट में जो कोरोना फैलने की रेशो है वो 4.95 के पास है, यानी कि 5% के करीब है। कल से आप स्कूल खोलने जा रहे हैं, किस तरीके से प्रॉपर SOPs पर कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है कि प्रॉपर SOPs पर अमल होगा? क्योंकि बच्चों ने आपस में भी मिलना है, वहाँ पर वो सोशल डिस्टेंसिंग भी करवानी है। आपने तो पॉलिसी गाइडलाइन दे दी है, अब इसके ऊपर कोई मैकेनिज्म रखा है, कोई चेक एंड बैलेंस का आपने? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले हमने खोली 9, 10, 11, 12, ठीक है जी। 9, 10, 11, 12 50% बच्चे आएंगे। इसका मतलब अगर क्लास में 40 बच्चे थे तो 20 बच्चे एक वक्त में होंगे। सबसे पहली चीज ये। नंबर 2, हमारी टीमें कॉन्स्टेंटली फिर रही हैं देखने के लिए कि SOPs फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। देखें, मेरे ख्याल से, और फिरदौस साहिबा भी एग्री करेंगी, सबसे ज्यादा SOPs फॉलो स्कूलों में हो रहे थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जहां पे मास्क के बगैर एंटर नहीं होने दिया जा रहा था, जहां पे मैंने खुद जाके पंजाब के अंदर देखा कि डिस्टेंसिंग रखी हुई थी बच्चों के, प्राइवेट स्कूल्स में भी और पब्लिक स्कूल्स में भी। मैं आपको ये बताऊं, इस दफा क्यों इतना प्रेशर है SOPs का सबको फॉलो करने का? क्योंकि सबको पता है कि अगर ना फॉलो किए गए हम बंद कर देंगे, और वो खुदा ना खास्ता अगर रेट बढ़ा तो हमें स्कूल्स बंद फिर करने पड़ेंगे। सो इसलिए सब बहुत फोकस्ड हैं इस दफा, प्राइवेट सेक्टर भी, पब्लिक सेक्टर भी, कि फॉलो किया जाए SOPs। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जहां पे इंटरनेशनल स्कूल खोले गए हैं, वो 3% से नीचे जो रेशो आई है कोविड की, वहां पे उन्होंने स्कूल ओपन किए हैं। सिंध की गवर्नमेंट ने भी यही कहा वफाकी हुकूमत को कि जब 3% से नीचे आए तो आप स्कूल ओपन कर दें। अभी ये 5% टू अबव जा रही है, ऐसे में चीजों को किस तरह से आप मैनेज करेंगे? देखिए, सिंध हुकूमत और बाकी सब ने भी कंसेंसस सबका इकट्ठा हुआ था ये कि स्कूल्स खोलने का। इस पे 2-3 डिफरेंट ऑप्शंस भी डिस्कस हुई थी। ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट मीटिंग थी, उसमें हुई, और फाइनली डिसाइड यही किया गया। मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं इस पे, अभी एक सेक्शन ये खोला है 9, 10, 11, 12, फिर जब प्राइमरी, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्शन आपका प्राइमरी है, आप प्राइमरी खोलेंगे और 7 यूनिवर्सिटीज खोलेंगे, उसके फौरन 2 से 3 हफ्ते के अंदर एनालिसिस किया जाएगा एग्जैक्टली, क्योंकि 14 दिन लगते हैं कोरोना का इम्पैक्ट आते हुए। 2 से 3 हफ्ते के अंदर उसके एनालिसिस होंगे, उसके दरमियान में भी हम अपडेट्स रखेंगे, और जो भी हमें स्टेप्स लेने पड़े, अगर खुदा ना खास्ता बंद करने पड़ते हैं तो हमें बंद करने पड़ेंगे, देयर इज नो डाउट इन माई माइंड। मगर स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इतने लर्निंग लॉसेस हो रहे हैं कि वन ऑफ द थिंग इज, आई थिंक हमें SOPs फॉलो करते हुए इस चीज के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि ये कहीं पे भी जाता भी नजर नहीं आ रहा कोरोना। डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि ये कैबिनेट कमेटी ऑफ द कोरोना में तमाम स्टेक होल्डर बैठे थे, हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और सब ने सर जोड़ के मिल बैठ के कई घंटे की डिस्कशन के बाद ये फैसला किया था, क्योंकि एक तरफ आपका कोरोना का चैलेंज है जिसकी आपने निशानदेही की, दूसरी तरफ उन बच्चों का तालीमी मैदान में होने वाला नुकसान है, और फिर उसके साथ जुड़ी आपकी एक इकोनॉमिक मोबिलिटी है, और जिसके अंदर आपके मुख्तलिफ स्कूलों के चैलेंजेस और इश्यूज हैं, जो टीचर से जुड़े हैं, जो वहाँ काम करने वाले मैन पावर से जुड़े हैं, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़े हैं। तो ये कंडीशनल स्कूल खोले गए कि इसकी तमाम SOPs की मॉनिटरिंग होगी, और फिर इसको 3 हफ्ते के बाद
दोबारा जायजा लिया जाएगा और अगर कोरोना की सूरत हाल डिटोरिएट हुई और वो स्कूलों का रवैया SOPs के मुताबिक ना हुआ तो हुकूमत पंजाब फिर बैठ के अपनी असर नौ हिकमत अमली को तय करेगी। जो फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे जाहिर है इन्होंने सूबा सिंध की बात की है, तो NCOC वो प्लेटफॉर्म है जिसमें सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बैठ के कंसेंसस से फैसले करती हैं। तो ये कंसेंसस से फैसला हुआ है, ये किसी एक सूबे का फैसला नहीं है। डॉक्टर साहब, जब से आप वजारत में आए हैं, महकमा तालीम, पंजाब के टीचर मेरा ख्याल सबसे ज्यादा रिकॉर्ड सड़कों पर है और अक्सर उनका रिकॉर्ड होता है तो उनका पहला मुतालबा आपकी तब्दीली का होता है कि क्यों टीचर यूनियन में और आपके यहाँ मांगी का भुगतान है। ये आपने कब सुना? मैंने, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा खुश है मेरे आने से जो मैंने ट्रांसफर उनके लिए बनाया है, जहां पे वो धक्के खाते थे, जहां पे वो सिफारिशें करते थे, जहां पे शुरू होती थी रिश्वत 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक एक ट्रांसफर की। MNAs के पीछे भाग रहे हैं, MPs के पीछे भाग रहे हैं, सिफारिशें करवा रहे हैं। मैंने उनके लिए घर बैठ के फोन के ऊपर ये ट्रांसफर का सिस्टम बना दिया। जितनी दुआएं मिल रही हैं, आप जब कभी रूरल एरिया में जाके देखें, लोग आके मुझे कहते हैं जी आपने हमारी बेटियों की इज्जत बचा ली है एक सिस्टम बनाने से, सिर्फ एक सिस्टम। इसके लिए मुझे क्या खर्च करना पड़ा? 0 रुपए। 2.5 अरब रुपए की करप्शन है इस साल की, 2.5 अरब रुपए की। टीचर जितना खुश है इस वक्त कभी पहले इतना खुश नहीं हुआ था। अब हम उनकी प्रमोशन, उनकी लीव्स, उनकी हर चीज, आप देखना 5 साल इंशाअल्लाह जब एंड होंगे ना टेन्योर के, हर चीज मैंने फोन पे ना कर दी ना, जिससे डाटा आपको मिलेगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और टीचरों को जाके धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। ये बताइए कि पीपल्स पार्टी ने भी इन हाउस तब्दीली की बार बात कर रही है। इसी तरह कल मरियम नवाज का भी ये बयान आया कि उन्होंने कहा कि जो मियां नवाज शरीफ साहब है वो भी गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत को हटाना नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन के बाहर PDF पहुंच गई है, फॉरेन फंडिंग का केस तेज हो गया है, बात होना शुरू हो गई है, इलेक्शन कमीशन पर दबाव आ रहा है, कोई माहौल बन रहा है इन हाउस तब्दीली का? एक तरफ तो आपने देख लिया कि मुराद राज साहब हुकूमत पंजाब वजीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में जो लेफ्ट ओवर बच्चे हैं, जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, जो इस वक्त जो है जिनका तालीमी हर्ज हुआ और कोरोना के चैलेंज की वजह से हमें उन बच्चों की पढ़ाई का हर्ज हो के हमने एक आउट ऑफ द वे जाके स्ट्रेटजी और प्लानिंग की कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को कैसे महफूज बनाएं और कोरोना के चैलेंज के बावजूद उनको स्कूलों में लाने के लिए हमारी तरजीहात वाज़ेह हैं और आपके साथ शेयर की गई हैं। दूसरी तरफ मौलाना साहब के पेट में जो उठने वाला इक़्तिदार का दर्द है वो उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा, और जो जाली राजकुमारी का आप अदारों पे चढ़ाई करने का और अदारों को मुतनाज़ा बनाने का और उनके वक़ार और तशख़्ख़ुस को दाव पे लगाने का जो दरीना पहले दिन से मुतालबा और ख्वाहिश रही है, उसकी बुनियाद पे हम ये कहेंगे कि इतनी खज्जल खराबी, मरी से बर्फ पोश पहाड़ों के मज़े लेते लेते वो मौलाना साहब के घर तितर बटेर खाने के बाद सरीना के सामने आके फ़ोटोशूट करा के फिर वो जो पुतली तमाशा इलेक्शन कमीशन के सामने करने जा रहे हैं, तो ये सारे तमाम तदाबीर और तमाम हटदर्मी शायद इतनी उनको ना करनी पड़ती अगर जेल में अपने चचा हजूर के कानों में जाके सिर्फ ये पूछ लेती कि ये इलेक्शन कमीशन जिसका चुनाव किया गया वो उनकी ख्वाहिश से हुआ या नहीं, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन मिल के चेयरमैन इलेक्शन कमीशन तैनात करती हैं और ये सारा प्रोसेस जो है उसमें उनके चचा लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनकी ख्वाहिश, उनकी मंशा और उनकी सरपरस्ती इन इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को हासिल हुई तो वो तैनात हुए। एक और बात जो आपने कही फॉरेन फंडिंग केस, वो आज अच्छा है कि सामने खुद आके इलेक्शन कमीशन के खड़ी होंगी, तो मेरी अपील है कि इलेक्शन कमीशन से वो अपने हवाले से भी ज़रूर पूछती जाएं, 2 क्वेश्चन उनसे ज़रूर पूछें
क्योंकि एक क्वेश्चन तुमसे पूछें कि आपने हमारा खाता भी खोल लिया है, यानी PMLN से भी हिसाब मांगा है इलेक्शन कमीशन ने कि आप भी ज़रा वो पर्चियां लाएं, आप भी ज़रा वो रजिस्टर लाएं और वो खाते लाएं जिनके तहत जो है वो आप बैरून मुल्क से फंडिंग और वसाइल इकट्ठे करते रहे पार्टी फंड के नाम पे। और साथ ही साथ क्योंकि वो अपडेट उस केस की भी ले गई हुई है वहाँ, असल गुस्सा इस बात का है कि हमने तो उंगली उठाई थी इमरान खान की तरफ। हम तो इमरान खान के 40,000 जो इंटरनेशनल ओवरसीज पाकिस्तानी उनके डोनर की हैसियत से पहली दफा किसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे सामने आए। यहाँ लोगों की जेबें साफ हुई, जेब कुतरे बन के उनके माफियाज की जेर निगरानी जमातें चलाई जाती रहीं और हुकूमत में आके उन माफियाज को फिर पे बैक होता रहा। तो पहली दफा एक ऐसी जमात आई जिसने ओवरसीज पाकिस्तानीज को इस धरती माँ के साथ जोड़ा और उन्होंने इस दर्द को महसूस करके गले सड़े निज़ाम से छुटकारा पाने के लिए PTI को सपोर्ट दी। और वो ओवरसीज पाकिस्तानी अगर रेमिटेंसेस देते हैं जिससे आपकी मैशत की गाड़ी का पहिया चलता है तो वो काबिल तहसीन कदम है। और अगर वही ओवरसीज पाकिस्तानी आपके सियासी कल्चर की बू और बदबू को दूर करने के लिए वो मावनत और सपोर्ट देते हैं तो वो सवालिया निशान बनता है। इसका फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने भांप लिया कि जो इलेक्शन कमीशन से हिसाब मांगने जा रहे हैं वो उसामा बिन लादन को जो पैसे उनकी अपनी वालदा ने अपनी बुक में लिखा कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो फंडिंग हुई उसामा बिन लादन की तरफ से उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टने के लिए, तो मरियम बीबी आज वहां खड़े होके तो मीडिया को ये भी जरूर बताती जाए कि वो फॉरेन फंडिंग थी या लोकल फंडिंग थी, क्योंकि हुकूमतों को गिराने के लिए बरमला उसामा बिन लादन से पैसे लेने, जमहूरियत की पटड़ी को डीरेल करना और ऐसी जमहूरियत के ख्वाब देखना जिसमें सिर्फ वो इक़्तिदार में हो और उसके बाद अगर वो इक़्तिदार में नहीं है, अगर वो अपोजिशन में है तो वो उस जमहूरियत की जड़ों को उखाड़ने के लिए निकल पड़े। ये सिर्फ ये इस अज़म को लेके आज वहाँ जा रहे हैं कि ना खेडेंगे और ना खेडन देंगे। और रही बात मौलाना फजलुर रहमान की, तो उन्होंने तो माशाल्लाह इस पाकिस्तान को हमेशा अपनी चिरागाह बनाए रखा और इस्लामाबाद के अंदर वो अपनी चिरागाहों से गुज़श्ता कई दहाइयों से वहाँ मुस्तफ़ीद होते रहे। तो जब वहाँ तरक्की की फसल उगने लगती है, अब उनको फिर से ये पता चला है कि इमरान खान की क़यादत में उस चिरागाह के अंदर तरक्की और खुशहाली की फसल उग रही है, तो फिर उसको चरने के लिए वहाँ पहुँच गए हैं। तो ये जमहूरियत के साथ खिलवाड़ और अदारों को कमज़ोर करने की जो उनकी ख्वाहिशात है वो इंशाल्लाह मलिया महट होंगी। अवाम आज आपने देखना है, ना कहीं कोई रुकावट है, ना कहीं कोई कंटेनर है, ना कहीं कोई तारे लगा के रास्ते बंद किए गए हैं। अब कौम ने देखना है कि चंद दर्जन अफराद के साथ इस वक्त खड़े फोटो शूटिंग जो हो रही है वो अल्टीमेटली इस मुल्क के मफाद में है। जो रेड जोन है उसके अंदर चढ़ाई और कश्मीर चौक का नाम जानबूझ के इस्तेमाल हुआ कि कश्मीर चौक से हम निकल के इलेक्शन कमीशन का रुख करेंगे। तो कश्मीर जो मोदी के नरगे में मकबूजा कश्मीर जो है, आप आज तक इनके मुंह से मोदी के खिलाफ या उन मजलूम नहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ चढ़ाई करते मोदी के हवाले से कोई लफ्ज नहीं सुनेंगे और ना ये कभी कश्मीर की तरफ चढ़ाई के लिए चढ़ दौड़ेंगे। कश्मीर चौक को आप फिर ये
इलेक्शन कमीशन पे चढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोदी हमारे इदारों के लिए सोचता और बोलता है, हमारी नादान अपोजिशन आज वही सोच जो है उसकी अक्कासी इस्लामाबाद में करने जा रही है। और जिसकी आप भी देखेंगे कि मीडिया के स्क्रीन के अलावा अवाम में उन्हें कितनी पजीराई मिलेगी। वो सुबह से आप देख रहे हैं, 1 बजे का वक्त था, मैं आने से पहले वो 1 दर्जन के करीब भी लोग नहीं होंगे जो वहाँ खड़े थे, और बाकी अभी नान हलवे खा के आएंगे, उनका भी बंदोबस्त करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको ये नहीं, मैं एक मिनट मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपको ये बताऊं, ये पीडीएम क्या है? पीडीएम है पाकिस्तान डाकू मूवमेंट, ठीक है जी। ये पाकिस्तान डाकू मूवमेंट एक चल रही है, और इसके कौन है? इनके सबके सेल्फ इंटरेस्ट है, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है अवाम के अंदर। 40 साल ये इस मुल्क के ऊपर बैठे रहे, क्या किया लोगों के लिए इन्होंने? जिन हालात में मुल्क को पहुंचा दिया हुआ इन्होंने, और हमें लाके बैंकरप्सी के किनारे पे खड़े करके ये लें जी, अच्छा 40 साल से मुल्क चला रहे हैं, आपने 2 साल में क्यों नहीं ठीक किया? 40 साल की तबाही को ये एक्सपेक्ट करते हैं, 2 साल में आप सारा सिस्टम क्यों नहीं ठीक कर रहे? कितनी जबरदस्त चीजें जो चेंजेस हम लेकर आए हैं वो लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं, एक्चुअल लोगों की जिंदगियों में फर्क पड़ेगा। आप देखना, ये सिर्फ शोबाजियों में लगे हुए थे। एक गली का इलेक्शन ये औरत मुझे जीत के दिखाए, एक गली का इलेक्शन जीता नहीं है, और आ गई है जी मैं पार्टी का बनने के लिए, और बाकियों को जेल, बाकी वैसे ही जेल के अंदर है। मौलाना सारे इलेक्शन हार के, सब कुछ करके, ये सब अपना अपना हिस्सा सिर्फ ढूंढ रहे हैं। ये सब अपने लिए आए हुए कि उनको एनआरओ मिल जाए किसी तरह, और वो वजीर आजम ने देना नहीं है। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता दूं, इनका आपस में कोई एका नहीं है, बिल्कुल भी। पीपल्स पार्टी क्यों ये खत्म हो गया आपका लॉन्ग मार्च? क्योंकि पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफे देगी नहीं। इस्तीफों की बात किधर गई? जिन 2 ने दिए थे वो भी कह रहे थे हमारे जाली हैं, असल में उनके प्रॉब्ली वो असली इस्तीफे थे जो गए थे नेशनल असेंबली में। सो डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक तरफ हुकूमत को मीडिया की सूरत में चैलेंज का सामना है, दूसरा सेनेट के इंतखाबात हैं, कौन सा चैलेंज? इंतखाबात भी आ रहे हैं, तो जो आपके इत्तेहादी हैं जैसे काफी है वो भी हुकूमत से काफी नाराज नजर आए। अभी पिछले दिनों में जो थोड़ी बर्फ पिघलती नजर आई है, वज़ीर आज़म ने एक कॉल भी की उनको, तो अभी मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर हो रहे हैं, तो उसमें वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तब्दीली की बातें भी हो रही हैं, तो इसमें किस कदर सदाकत है और कोई काफी से ब्लैकमेल तो नहीं हो रही? पहली बात तो ये है कि जिस चैलेंज की आप बात कर रहे हैं, हुकूमत को कोई चैलेंज नहीं है। हमारे सामने पीडीएम ना पहले चैलेंज था ना अब है। हाँ, हमें जो चैलेंज दरपेश है वो महंगाई का चैलेंज है, वो अवाम की मुश्किलात को के अजाले का चैलेंज है, गुर्बत के खात्मे का चैलेंज है, और क्वालिटी एजुकेशन का चैलेंज है, क्वालिटी हेल्थ केयर का चैलेंज है। ये सारे जो अवामी ज़रूरियात के साथ जुड़े चैलेंज है, हुकूमत उनसे नबर्द आज़मा होने के लिए पुरज़म है। दूसरी बात आपने की कि जो पीडीएम को चैलेंज है उनको आपस में चैलेंज है, क्योंकि आज बिलावल का ना आना, उस मुजाहरे में शामिल ना होना, ये साबित करता है कि अब दाल जो है वो जूतियों में बंटना शुरू हो गई है। एक दूसरे को धोखा देने वाले, एक दूसरे से झूठ बोलने वाले अवाम से सच किस तरह बोल सकते हैं? एक दूसरे के पीछे छुपने वाले, एक दूसरे को अपनी सियासत के लिए ढाल बनाने वाले अवाम के खैर खा नहीं हो सकते। जो हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे इत्तेहादी हमारी ताकत है, और सियासत के अंदर गिले शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। जब आप मुख्तलिफ जमातें मुख्तलिफ प्लेटफार्म से अपने अपने मैनिफेस्टो से इलेक्शन लड़ के आती हैं, तो उनके अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जुड़े कुछ पब्लिक रिलीफ प्रोग्राम्स हैं, और जो हुकूमत को वो बारहा हमारे तक पहुंचाते रहे हैं। हम ये समझते हैं कि सेनेट का इलेक्शन हो या कोई भी ऐसा अवामी मफाद का मंसूबा हो, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार इमरान खान साहब की क़यादत में इत्तेहादियों को साथ लेके चलेंगे, और इस हवाले से हमारा कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है वो जल्द शुरू होगा,
اور کہیں پہ بھی کوئی ایسا ابہام نہیں ہے جو میڈیا میں نظر آ رہا ہے. آپ کا ہو گیا نا کسی سن لینے براڈ شیٹ میں کاوے موسی صاحب نے یہ کہا کہ شہزاد اکبر صاحب نے 20% کمیشن مانگا ہے. آپ اس پہ کیا کہیں؟ میرے نظروں میں کوئی ایسی نہ تو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور نہ کوئی ایسا ان کا جو سرٹیفائیڈ بیان ہے وہ ہمارے سامنے آیا. ہاں میڈیا کی سکرین پہ ایک دو جگہ پہ ہم نے یہ سنا ہے کہ کوئی ایسی ڈسکشن ہوئی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک آلریڈی براڈ شیٹ کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی ہے جو ان تمام ایشوز کو دیکھ رہی ہے اور وہ میڈیا کو اپڈیٹ کرے گی. اس میں ان کی سٹیٹمنٹ کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ براڈ شیٹ جو خوفناک, المناک اور عوام کے لوٹ مار کے ساتھ جڑے حقائق جو ہے اس نے اس کے اندر واضح کیے ہیں, ان سے کوئی آنکھیں چرائے, ان کو پبلک کر کے ہم نے قوم کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ جو آج آپ کے درد میں نڈال نظر آ رہے ہیں, یہ آپ کے درد میں ٹسوے بہانے والے جو ہیں, انہوں نے اپنے محلات کی بنیادیں جو ہیں آپ کا خون چوس کے رکھی ہیں اور اس کے اندر داستان ہے پوری کہ کس طرح یہ عوام کو چونا لگاتے رہے, خون چوستے رہے, لوٹ مار کرتے رہے, منی لانڈرنگ کرتے رہے اور پھر کس طرح بین الاقوامی پریشر, گٹھ جوڑ اور بلیک میلنگ سے یہ این آر او لیتے رہے. وہ داستان عوام تک پہنچتی رہے گی. خاتمے اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ میں نے ایک پیسے کی کبھی کرپشن نہیں کی. ابھی جو رپورٹ آئی ہے مشرف دور میں 105 ارب روپے نیب کو دیا ہے خاتمے اعلیٰ پنجاب نے, وہ کس ڈیل کا نتیجہ تھے اور پھر جب حکومت میں آئے دوبارہ عدالتوں کے ذریعے وہ واپس لے لیے؟ کہ کیا 105 ارب روپے کس ڈیل کے سلسلے میں دیکھیں, دور میں نیب کو دیے گئے؟ وزیر اعظم عمران خان نے جو اس قوم سے کمٹمنٹ کی ہے کہ میں قوم کی ایک ایک پائی کا محافظ اور ضامن ہوں, اور یہی وہ براڈ شیٹ کی تلخ حقیقتیں ہیں جن کو جاننے کے لیے ان کے چہروں سے نقاب اتار کے کہ اگر ایک پیسے کی کرپشن نہیں تھی تو وہ جو پیسے ریکور ہوئے اور پھر بعد میں انہوں نے حکومت میں آ کے واپس لیے, یہی وہ سوالیہ نشان ہے جن کی پردہ نشینی ہوئی تھی, اس کی نقاب کشائی کرنے کا حکومت نے فیصلہ کیا. اچھا میڈم, 371 کے ایوان میں صرف کافری کی 10 سیٹیں ہیں, آگے سینٹ کا امتحان آپ کا بھی ہے, کافری کا بھی ہے. کیا آپ انہیں سیٹ دینے جا رہے ہیں؟ اگر آپ سیٹ دیں گے تو عمران خان نظر آ جائے گا کہ ان کے ہاتھوں میں بلیک میل ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کا جائزہ تو بنتا نہیں ہے. 10 سیٹوں سے کون سینٹر بنتا ہے جبکہ ریشو نکل رہی ہے 53 کی یا 46 کی؟ یہ بتا دیں, یا پھر اگر یہ چودھری برادران نہ مانے, بلیک میل کیا, تو کہاں سے رجوع کریں گے کہ یہ مان جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چودھری برادران جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کے مشاورتی اور مفاہمتی روڈ میپ میں ایک انتہائی اہم جز ہیں, اور سیٹیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے عوام کے ریلیف اور ان کے ساتھ جڑے جو پبلک ویلفیئر پروگرام ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ساتھیوں کی تعداد میں اضافے کے لیے ہوتی ہیں. جو سینیٹر بننے جا رہے ہیں وہ کاف سے بنے یا پی ٹی آئی سے بنے, مقصد ہم سب کا ایک ہی ہے کہ ہم نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے اور عوام کی مشکلات کا ازالہ کرنا ہے. گنتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور یہ تعین جو ہے کس جماعت کو کتنی سیٹیں دینی ہے, کب دینی ہے, یہ قیادت نے اس کے فیصلے کرنے ہیں, اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ مشاورت سے, مفاہمت سے یہ سارا عمل جو ہے اس کو مکمل کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ یہ بتا دیں کہ اب پی ڈی ایم کا رخ ہو گیا پنڈی سے اسلام آباد کی طرف. پنڈی کا بڑا شور ڈالا تھا, اسلام آباد کو چل پڑے ہیں. اب اسلام آباد آ رہے ہیں, آپ بھی سیاسی لوگ ہیں, سامنے بھی سیاسی لوگ ہیں, کوئی ڈائلاگ اب سٹارٹ ہوگا کسی معاملے پر کہ اب بس بہت ہوگی, احتجاج وغیرہ چھوڑ کے بات چیت کی جائے؟
देखिए, बात ये है कि बातचीत का एजेंडा क्या है। बातचीत से तो कभी किसी ने इनकार नहीं किया, और ना सियासी हुकूमतों में बातचीत से के दरवाजे बंद होते हैं। अवाम सिर्फ ये जानना चाहती है कि ये बातचीत जो है वो उनके मफाद में है, मुल्क के मफाद में है, अवाम के इश्यूज से जुड़ा हुआ कोई बयानिया है, उनके दुख और दर्द के मदावे की कोई रेसिपी है। अगर कोई चीज़ भी ऐसी अवाम के और मुल्क के मफाद में नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ ज़ात से जुड़ा उन केसेस से छुटकारे का प्लान है, तो फिर उसके लिए तो ब्लैकमेलिंग में ना पहले आए हैं ना अब आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये अज़्म है कि मैं वो तमाम पॉलिटिकल ट्रिक्स, प्रेशर्स और टैक्टिक्स जिसकी बुनियाद पे इससे पहले NRO लिए जाते रहे, वो उन सब को किसी सूरत भी वो वे फॉरवर्ड जो लेके कोई जद्दा चला गया, कोई लंदन चला गया, और जो जेलों में होते थे वो जेलों के बाहर VIP तैयारों में सवार होकर चले जाया करते थे। तो अब सिर्फ और सिर्फ कानून की हुक्मरानी होगी, आइन की हुक्मरानी होगी, अदारे मजबूत होंगे, और जिसने जिन्हें जिन्हें खादियां गाजरा ढिड उन्होंने भीड़ है उसका हिसाब देना पड़ेगा। अली को कर देखिए, इस चीज पे तहकीकात हो रही हैं और डिटेल्स जैसी सामने आएंगे आपके सामने लेकर आएंगे इंशाल्लाह। एक अपने मकसद डॉक्टर साहब कल PGI रखी